बंधु माने सतर्क रुहंतु। आपणक निज परिवार भितरे लुचि रहितिबा 3 जण व्यक्ति आपणक पतन पई अपेक्षा करिसेंती। सेमाने किए, सेमानक सहित आपणकर संपर्क कौन एवं सेमानकर नाम कौन, मु आज एही वीडियो रे सब किछि प्रकाश करिबाकू जाउछि। जदि आपण आज सेमानकर परिचय जानिबे नाही, तेबे कालीर सूर्योदय देखिबा अत्यंत कष्टकर होई पारे, किंबा आपण एहाकू आदौ देखि पारिबे नाही। कारण एही 3 जण व्यक्ति अपरिचित नुहंती, से माने आपणक निज परिवार। एही वीडियो रे मु आपणक 3 जण व्यक्तिंक विषय कहिबी, जो माने निज दुख सह्य करि पारिबे, किंतु आपणक जीवन रे खुशीर गोटिए मुहूर्त मध्य देखिबाकू सह्य करि पारिबे नाही। से माने आपणक मृत्यु पाई कामना करंती, आपणक विरोध रे मंत्र करंती एवं बारंबार आपणक प्रयास को नष्ट करि देइछंती। जे पर्यंत एही लोक माने आपणक जीवन रे रहिबे, आपण केबे भी आगको बढ़ी पारिबे नाही। शेष मुहूर्त रे भांगी पड़ुथबा प्रकल्प, बारंबार स्वास्थ्य समस्या एवं आपणक हातरू खसी जाउथबा टंका आपण केबे भाविछंती कि एहा काहेकि घटुची? मु आपणको कहिबाकू चाहे, या पछरे एक निर्दिष्ट व्यक्ति अछंती। जीवन हठात एते नकारात्मक मोड़ काहेकि नेइछि? जेतेबेले आपण उत्तर खोजंती, आपणको प्रायतः कुहा जाए जे एक निर्दिष्ट ग्रह खराब एवं लोक माने आपणको अनंत रीतिनीति एवं प्रार्थना रे फसाई दियंती। किंतु आपणको प्रकृत रे जहा करिबाकू पड़िबो ताहा हेउछि भूल विश्वासर अंधारी काढ़ी दियो एवं जो माने केवल आपणको विषय चिंता करिबार अभिनय करंती, सेमानंको ठारू निजको दूरेई रख। एही भिडियोटी ठीक एपरी लोकों को प्रकाश करिबा पई उत्सर्गीकृत। आमे प्रकाश करिबु जे सेमाने किए होई पारंती। जणे सहकर्मी, जणे पड़ोसी, जणे निकटतम बंधु किंबा जणे संपर्कीय, जो माने आपणको प्रगति, आपणकर सुस्थ संपर्क एवं आपणकर धन संपत्ति रे ईर्ष्यारे जळंती। आमे आज देखुछु जे मिलित परिवार विरल होई पड़ुछि। पूर्वरु बड़ परिवार एकाठी रहुथिले, आजिर समय परिवार एते छोट होई जाइछि। एहार सबुठारु बड़ कारण हेउछि परिवारर सदस्य माने निजे परस्पर को ईर्ष्या करिबा एवं परस्परर प्रगति रे बाधा सृष्टि करिबाको चेष्टा करिबा आरंभ करिसंती। एही वीडियो रे आमे आपणको एपरी 3 जण व्यक्तिंक विषय कहिबु, जो माने आपणक पतन पई अपेक्षा करिसंती, किंतु आपणक नष्टरू से माने कोन लाभ पांती, सेमानकर कोन लाभ, आमे वीडियो रो शेष रे एहा प्रकाश करिबु। एही 3 जण व्यक्ति आपणक जीवन को नष्ट करिबा एवं आपणक काम को नष्ट करिबा पई जे कोनोसी सीमा को जाई पारंती। आपण सेमानंकु किए जानिबा एवं संपूर्ण सत्य को उन्मोचन करिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा आवश्यक। मु एही व्यक्ति मानकु प्रकाश करिबाकू जाउछि, जो माने घासरे साप परि आपणक जीवन रे घेरी रहिछंती। दया करी एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई टिकिए समय दियंतु, अधिक नुहे। किंतु प्रथमे भगवान शिवंकर समस्त सच्चा भक्त जो माने महादेवंक ठारे विश्वास करंती, दया करी वीडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु, जय महाकाल लेखिबाकू भूलंतु नाही। यह आपणको बहुत सौभाग्य आनी देव। बंधु माने महादेवंकर एही पवित्र श्रावण मासरे तांकर उपस्थिति सहित आपणक घर को आशीर्वाद करिबे। आपण देखिछंती एपरी लोक अछंती जो माने सामान्य कथारे मध्य बहुत तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करंती। आपण एहा निश्चय देखिथिबे। आपणकर निज परिवार रे एपरी लोक थाई पारंती, जो माने आपणकर कहिबार सामान्यतम कथा को भूल बुझंती। जदि आपण सेमानंकु किछि बुझाइबाकू चेष्टा करंती, से माने पछको हटी पचारुछंती, आपण कोन आमको एबे सिखाइबाकू जाउछंती किंबा कहउछंती आमको मते किछि बुझाइबार आवश्यकता नाही। से माने कहि पारंती मते भाषण देबा पई आपण की, मु दुनिया देखिछि, मु एहा एवं ताहा करिछि एवं विभिन्न प्रकारर जुक्ति देई आसंती। किछि लोक सब बेले विश्वास करंती जे से माने ठीक, जेतेबेले केही सेमानंकु परामर्श दियंती से माने चिड़ी जांती एवं छोट छोट प्रसंग को संपूर्ण भाबरे उड़ाई दियंती। आपणको एपरी लोकंक ठारू बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िबो, नचेत आपण जीवन सारा पश्चाताप करिबे।
କାରଣ ଏମାନେ ହିଁ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଥରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା 3 ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଗୁଣ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର କେହି ହୋଇଥାଉ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ମନେ ରଖ, ଏଥର ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭିଯୋଗ ରଖିବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର କରିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର କେହି ଜଣେ ହେବେ। ସେହି 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏହା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କେବେ କାହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବାଦ ହୋଇଛି କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏହା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାଇଁ ଆଖିର ବିରକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ସହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଛି କି? କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି କି? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଣ୍ଠି ଫେରସ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବି? ଦୟାକରି ମୋତେ ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଶତ୍ରୁତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଘଟଣା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦେଖୁଥାଏ ଯାହା ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରାପ ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚିତ କରେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ।
केतेबेले आमे मन को हालुका करिबा पाई हालुका मजा करू किंतु किछि लोक अछंती जो माने हठात उत्तेजित हुअंती से माने केवल एक मजा को संभाली पारंती नाही। यह मूल कारण एक परिस्थिति शीघ्र विपदपूर्ण होई पारे। यह मने रखंतु आपण एपरि जणे व्यक्ति को भेटी पारंती जे आपणकर व्यक्तिगत विवरणी आपणकर दैनंदिन कार्य आपणकर ठिकाना आपणकर वृत्ति किंबा आपणकर आय पचारि थाए। आपण एपरि लोकंक सहित अत्यधिक बंधुत्वपूर्ण हेबा उचित नुहे। केतेबेले निर्बोधता किंबा निर्दोषता हेतु आपण संभाव्य विपद को अनुभव न करी मुक्त भावरे निज विषय सब किछि शेयर करि पारंती किंतु वर्तमान आपण को सतर्क रहिबा को पड़िबो कारण समय बदली जाइछि। दुनिया एते खराब होई जाइछि जे आजिकाली जणे भाई मध्य निज भाईर शत्रु होई पारे। तेणु प्रश्न उठे आमे एहाको किपरि रोकिबा। आपण संपूर्ण ठीक कहउछंती। एपरि लोक आम चारि पाखरे अछंती आमे मध्य एहा अनुभव करूछु किंतु एहाको किपरि रोकी हेबो सेमानंक कबळरू किपरि रक्षा पाई परिबे। मु भिडियो रे परे समस्त विवरणी प्रदान करिबी सेमाने किए ताहा सहित भिडियोर शेष रे सतर्कता सुरक्षित रहिबार उपाय एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रतिकार विषय शेयर करिबी। तेणु दयाकरी भिडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई किछि समय नियंतु। आपण एहा सहित सामना करिसंती ताहा केवल एक संयोग नुहे परिवर्तनर समय आसीछि। आपणक रास्ता रे कंटा भली काम करुथुबा शत्रु मानकर पथ सफा करिबा। प्रथमे आपणको जे सतर्कता नेबाको पड़िबो ताहा ध्यानर सहित सुनंतु। मु एहाको पुनरावृत्ति करिबि नाही। जदि केही आपणक चारि पाखरे घुरी बुलुछि आपणकर संपत्ति उपरे नजर रखिछि किंबा आपणको बारंबार प्रश्न करुछि तेबे सेई व्यक्ति जणे विश्वासघातक होई पारे। बंधु माने मने रखंतु एही व्यक्ति आपणकर सबुठारु बड़ विश्वासघातक होई पारे। से माने आपणक पई विपद सृष्टि करि पारंती। आपणको टिके सतर्क रहिबाकू पड़िबो। एही व्यक्ति काहेकि एपरि व्यवहार करुछि ताहा तदंत करिबा आरंभ करंतु। कोनोसी अछणा व्यक्ति को आपणको घरे प्रवेश करिबाकू दियंतु नाही। जदि कोनोसी संपर्कीय आसीथांती तेबे आपणको सेमानंको कार्य उपरे कड़ा नजर रखिबाकू पड़िबो। केतेक समय लोक माने गुप्त तंत्र मंत्र सह जड़ित जिनिस गुडी को पछरे छाड़ी दियंती। आपण एहा मध्य जानि नाहंती। एहा विचार करंतु जदि केही आपणक घरे ऊर्जित किंबा अनुष्ठानिक भाबरे चार्ज होइतिबा जिनिस लगांती तेबे आपण कोन से गुडी को चिन्हि पारिबे। मु बुझाइबाकू चाहे केही जणे गहम दाना घुसुरी लोम लेंबू किंबा बादुड़ी पसम बिछाड़ी पारंती। आपण एही जिनिस गुड़िकर गुरुत्व विषय अज्ञ रही पारंती कारण गुप्त प्रथा सहित आपणकर कोनोसी संपर्क नाही। जेतेबेले अन्य व्यक्ति से गुडी को संपूर्ण भाबरे बुझी पारे एवं से गुडी को असुविधा सृष्टि करिबा पई व्यवहार करि पारे। एहा सहित एहा उपरे विशेष ध्यान दियंतु। जदि आपण किछि महंगा जिनिस किनंती तेबे एहाको सामाजिक भाबरे प्रदर्शन करिपारु दूरे रुहंतु। उदाहरण स्वरूप जदि आपण एक घर एक मंगलसूत्र किंबा एक सुनाहार किणती तेबे आपण आपणक पड़ोशी मानकु एहार अधिक मूल्य विषय कहि पारंती। एहा करिबा द्वारा आपणक प्रति अनावश्यक दृष्टि आकर्षण हुए। केतक समय लोक माने केवल एक नूतन महंगा फ्रिज देखाइबा पई पड़ोशी मानकु डकाई थांती। जीवन रे जहा इच्छा कर किंतु अत्यंत सतर्कतार सहित आगको बढ़। जीवन रे शांति एवं शांततार सहित बिताओ। निज खुशी एवं परिवार उपरे ध्यान दियो। अन्य मानकु देखाइबा द्वारा आपण कोन आनंद पांती। एही लोक माने केवल ईर्षा परायण। से माने आपणकर उन्नति देखि केबे खुशी हेबे नाही। मोर कथा गुडी को भल भाबरे मने रख। जणे व्यक्ति आखि प्रायतः सेमानक कथा अपेक्षा अधिक जोरे कथा हुए। कथारे अछि जेतेबेले जणे व्यक्ति कथा कहि पारंती नाही सेमानकर आखि सब किछि प्रकाश करे। सेमानक भितरे कोन घटुछि ताहा बुझिबा पई अन्य मानक आखि पढ़िबा शिखिबा उचित। से माने आपणकर भल कामना करूछंती के खराब कामना करूछंती ताहा बुझिबा पई आपण सेमानक आखि को देखि कहि पारिबे। जदि केही आपणको चाहि रहंती हुए तो बारंबार आखि मिटी मिटी करूछंती आपण स्पष्ट भाबरे जणाई देबा परे मध्य जे आपण सेमानक सहित कथा हेबाकू चाहू नाहंती तेबे एगुड़िक आचरणगत संकेत।
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ ଏପରି ସଂକେତ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୋଷଣ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଘନିଷ୍ଠ ହୁଏତ ଦୂଷିତ ନଜର ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଭାଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ସେମାନେ ହାତ କ୍ରସ୍ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କାରଣ ସେମାନେ ସଂକେତ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାରଣ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭିଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୂଳତଃ ଯଦି ଆମେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁ ତେବେ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେ ଆମର ଜୀବନ କେବଳ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ଯିଏ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର M ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। M ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଏକ ବିଶେଷ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଘରେ M ନାମରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ M ନାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କାହାକୁ ବିଚାର କରିବା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ R ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀରୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାଜନକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଙ୍କ ନାମ R ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ନ ମାନି ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁକିଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସମ୍ଭବତଃ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ମହିଳାମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। କ'ଣ ରୋଷେଇ ହୋଇଛି, ପରିବାରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ P ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା P ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ କଠୋର। ସେ ପ୍ରାୟତଃ କାହାକୁ ଅଭଦ୍ର କିମ୍ବା କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।
ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ରୀତିନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।